तुलसी वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवशित विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवताय नमो नमः। नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाबो हे अभिलाषी। राधा कृष्ण सेवा पाबो हे अभिलाषी। नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। ये तो मारा शरणलो तारा वांछ पूर्ण होय। कृपा कोरि कोरो तारे वृंदावन वासी नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। मोरारे अभिलाष विलास कुंज दियो वास। नयने हरि बो सदा युगल रूप रासी नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। वेदानादारा शाकिरनुगात कोरो सेवाधिकारा दिए कोरो निजदासीना मो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। दीना कृष्ण दास कोय हे नमो राहोय। श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा ये न बासीना मो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। यानी कानि च पापानि ब्रह्मा हत्याधिकानि च तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मा हत्याधिकानि च तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी। जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी। जय वृंदे जय वृंदे जय वृंदे जय श्री वृंदे।
जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रिया माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। எல்லாரும் காரியம். हरे कृष्ण। Bhagavad Gita, chapter 4, sloka 23. Gata sangasya muktasya jnanavastita chetasah yajñāyācharata karma samagram praviliyate. ஒரு லைன் போலாம். गत संगस्य मुक्तस्य तद संगस्य मुक्तस्य माता जी சைடுல தெரியல. केवल माता जी तद संगस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञाचरत कर्म यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते समग्रं प्रविलीयते फुल्ला ஒரு படிக்கணுமா மாதாஜி? அவ்வளவுதானா? படிங்க माता जी। அதை என்ன குப்பி எடுத்துட்டு வாடியே. गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रेवती माता जी படிக்கிறீங்களா? ओके माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सर्वसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञाया सरदः कर्म समग्रं प्रविलीयते। थैंक यू माता जी। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विशेष शुभपाति पाश्चात्य देशधारे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ண மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறீங்களா இந்த ஸ்லோகமோட படிக்கிற மாதாஜி எஸ் மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் குணங்களில் பற்றற்று திவ்ய ஞானத்தில் நிலை பெற்றவனின் செயல் முழுமையாக உன்னதத்தில் கலந்து விடுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம போன ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, தானா கிடைக்கிற சந்தோஷத்துல சந்தோஷப்படணும், அந்த சந்தோஷத்துக்காக பிரயத்தனம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோம். இன்னைக்கு அனுபவிக்கக்கூடிய எல்லாமே பூர்வ ஜென்மத்தோட பலன்களை தான் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ அடுத்தவங்க கிட்ட ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கு, உயர்ந்த விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா அதை பார்த்து நம்ம பாராட்டணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நமக்கு பொறாமை இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்புறம் இருமைகள், அந்த டுவாலிட்டி, இன்பம் துன்பம் வெற்றி தோல்வி, அதை சமநிலையில அதை ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ இந்த மாதிரி இருக்கனால பகவான் நமக்கு என்ன கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொன்னா, எல்லா செயலிலிருந்தும் பதப்பட மாட்டோம் அப்படின்றத போன ஸ்லோகம்ல நம்ம பார்த்தோம். இனியோட ஸ்லோகம் என்னன்னா, பகவானுக்கு பக்தரா இருந்து அவருக்கு செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் யஜ்ஞமா இருக்கு அப்படின்றதான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். கத சங்கர்ஷ முக்தஷ்ய அப்படின்னா ஜட இயற்கையோட 3 குணத்திலிருந்து விடுபடுதல். நம்ம ஜட இயற்கையோட 3 குணம் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். சமோகுணத்துல இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, எப்பவுமே சோம்பேறித்தனமா இருப்பாங்க, அறியாமையில் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு வேலையும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா போஸ்ட்பான் பண்ணுவாங்க. சோ லேட்டரா பண்ணலாம் அப்படின்னுட்டு. ரஜோகுணம் அப்படின்னா சந்தோஷத்துலயும் சரி துக்கத்திலயும் சரி அவங்க தீவிரமா இருப்பாங்க, கோவப்படுவாங்க, பொறாமைப்படுவாங்க. இதெல்லாம் ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்களோட குணங்கள். சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, சாஸ்திரத்துல ஒரு நல்ல அறிவு, நாலேஜபிளா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆன்மீகத்துல ஈடுபாடா இருப்பாங்க. ஆனா இங்க ரஜோகுணத்துல இருந்து வெளியில வரணும்னு சொல்றாங்க, ஓகே. தமோ குணத்துல இருந்து வெளியில வரணும்னு சொல்றாங்க, ஓகே. பட் ஏன் சத்துவ குணத்துல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு வரும். ஆக்சுவலி சத்துவ குணத்திலயும் நமக்கு அதிக நாலேஜ் இருக்கு, சாஸ்திர நாலேஜ் இருக்கு. அதனால அந்த ஒரு சுகம், அந்த ஒரு பாராட்டுதல், அதுல நம்ம பந்தப்பட்டுடும். சோ அதனால அதுல இருந்தும் நம்ம வெளியில வரணும். அதனால சத்துவ குணத்தை வச்சு கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரணும். சத்துவ குணத்துல இருந்து சுத்த சத்துவத்துக்கு வரணும், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரணும். அது இல்லாம அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதுல நம்ம பந்தப்பட்டுடும். அதனால அதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்றதுதான் இங்கே பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, கத சங்கர்ஷ முக்தஷ்ய, இந்த ஜட இயற்கையோட 3 குணத்துல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் ஞானா வஸ்தித சேதசக, இங்க ஞானம் அப்படின்னு சொல்றது பகவான பத்தின திவ்ய ஞானம், அதுதான் உன்னத அறிவு அப்படின்றது இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இங்க பௌதிகமான ஞானத்தை பத்தி இவங்க பேசல, ஒரு டாக்டர், என்ஜினியர் அந்த மாதிரி ஞானத்தை பத்தி பேசல. பகவான பத்தின ஞானத்தை தான் இங்க சொல்றாரு. அந்த ஞானம் நம்ம எப்படி நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா, பகவான் மூலியமா கிடைக்கிறது. பகவான் நமக்கு பகவத்கீதையே பகவானோட திருவாயிலிருந்து சொல்லப்பட்டது. சோ பகவானுக்கும் பகவத்கீதைக்கும் எந்த டிஃபரன்ஸுமே கிடையாது. அதனால அந்த ஞானம் தான் உன்னத ஞானம் அப்படின்றது. அதுக்கு பகவான் என்ன பண்றாரு, அவர் மட்டும் சொல்ல, அவரோட பிரதிநிதியையும் அனுப்புறாரு நமக்கு அதெல்லாம் தெரிவிக்கிறதுக்காக. சோ அவர்கிட்ட இருந்து கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த பிரதிநிதி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, அங்கீகாரம் பெற்ற குருவா இருக்கணும். அங்க பிரதிநிதி அப்படின்னு சொல்றது ஆன்மீக குருவை தான் சொல்றாங்க. அவர் அங்கீகாரம் பெற்றவரா இருக்கணும். பகவத்கீதை பல ஆயிரம் கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி பகவான் சூரிய தேவரான விவஸ்வானுக்கு சொல்றாரு. அவரோட பையனான வைவஸ்த மனுக்கு சொல்றாரு. அவர் என்ன பண்றாருன்னா இஷ்வாகு மன்னருக்கு சொல்றாரு. சோ இப்படி வந்தது ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம், சங்கிலி தொடர் வழியா வருது. அது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, யோக நஷ்ட பரந்தவர், அது காலப்போக்குல நஷ்டம் ஆயிடுச்சு. அதனால பகவான் அர்ஜுனனுக்கு 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல அவர் இந்த பகவத்கீதைன்ற ஒரு உபதேசத்தை கொடுக்கிறாரு. பகவத்கீதைய புரிஞ்சுக்க நமக்கு என்ன தகுதி வேணும் அப்படின்னு சொன்னா, நமக்கு பக்தன் ஆகணும். அப்போ பக்தர் ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேணும், ஒரு குரு வேணும். இப்போ குரு எப்படி கிடைப்பாங்க, அப்படியே கிடைச்சிட மாட்டோம் இல்லையா? சோ அதனால எதன் மூலியமா, யார் மூலியமா நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா, பக்தர் சங்கத்தின் மூலமா தான் நமக்கு குரு கிடைப்பாங்க.
இப்ப நம்ம எப்படி கிளாஸஸ்க்கு வந்தோம், இந்த கிளாஸஸ்க்கு எப்படி வந்தோம், ஒரு சில பக்தர்களோட கருணையால நம்ம இந்த கிளாஸஸ்க்கு வரோம். சோ அதனால பக்தரோட சங்கம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா பக்தர் சங்கம் இருக்கும்போதுதான் சாதனா என்ன, சாஸ்திரம் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். குரு யாரை எப்படி அணுகணும் அப்படின்றத பக்தர்களோட சங்கத்தின் மூலமா தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த உலகத்திலேயே மிக உயர்ந்த அரிதானது எது அப்படின்னா பக்தர் சங்கம். மகாபிரபு கூட, சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் யாரு, பகவான், சாட்சாத் பகவான் பக்தரோட ரூபத்துல வந்தாரு அப்படின்றது தெரியும். அவர் 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மேற்கு வங்காளத்துல தோன்றாரு. அவர் தோன்றும் போது என்ன அப்படின்னா, அவர் சங்கீத நிலையில எல்லாம் பண்ணிட்டு சன்னியாசம் வாங்கிட்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அவர் இது மேற்கத்திய நாட்டுக்கு அந்த பிரயாணம் பண்றாரு. அப்போ பண்ணும்போது கோதாவரி நதிக்கரையில ஒரு பக்தரை பாக்குறாரு. யாரு அப்படின்னா ராமானந்த ராயர் அப்படின்ற ஒரு வைஷ்ணவரை பாக்குறாரு. அவர் ரொம்ப உன்னதமான ஒரு வைஷ்ணவர். இங்க பகவத்கீதையில அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட கேள்வி கேட்கிறாரு. ஆனா இங்க பகவான் பக்தரை சொல்ல வைக்கிறாரு. ராமானந்த ராயர் கிட்ட கேள்வி கேட்கிறாரு, இந்த உலகத்திலேயே மிக மங்களகரமான விஷயம் எது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதுக்கு அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, பக்தர்களோட சங்கம் தான் மங்களகரமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ மிக மங்களகரமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பக்தரா இருக்கிறதுதான் மிக மங்களகரமான விஷயம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் யஜ்ஞா யாச்சரத கர்மா அப்படின்னா பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுமே யாகம், யஜ்ஞத்திற்கு இணையானது அப்படின்றத சொல்லப்படுது. இங்க நம்முடைய செயல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, பகவானுக்கு இன்னொரு பெயர் என்ன இருக்கு அப்படின்னா யஜ்ஞபதி. அவருடைய திருப்திக்காக இருக்கணும் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு செயலும், அப்படி இருக்கணும். பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்யும் போது அந்த யஜ்ஞம் அது யஜ்ஞமா செயல்படுது. அந்த செயல்னாலே நம்ம கர்மா, இதெல்லாம் முன்னாடியே நம்ம படிச்சுட்டோம். அந்த கர்மா 2 வகையா பிரிக்கலாம். என்னன்னா அகர்மா, விகர்மா அப்படின்னு. அகர்மா அப்படின்னா பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்யக்கூடியது அகர்மா. விகர்மா அப்படின்றது நம்மளுடைய புலன் திருப்திக்காக நம்ம செய்யக்கூடியது விகர்மா. விகர்மா பண்ணும்போது நம்ம அது சாஸ்திரத்துக்கு எதிரானதும் கூட. அதே மாதிரி பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில நம்ம மாட்டிப்போம். அதே பகவானுடைய திருப்திக்காக பண்ணும்போது அந்த அகர்மா செயல் அப்போ பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா லிபரேஷன் கிடைக்கும். பகவானுடைய லோகத்திற்கு நம்மளால போக முடியும். இங்க குருஷேத்திர போர்க்களத்துல அர்ஜுனனும் பீமனும் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா, சண்டை போட்டு அப்படியே வெட்டி குவிக்கிறாங்க, எல்லாரையும் பயங்கரமா கொள்றாங்க. இங்க ஒரே ஒரு கேள்வி, இங்க அர்ஜுனனும் பீமனும் எல்லாத்தையும் வெட்டி குவிக்கிறாங்க. அப்போ இது அகர்மாவா விகர்மாவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அகர்மா மாதாஜி. பகவானின் கட்டளைக்காக செய்யறாரு, அதனால அகர்மா. எஸ் மாதாஜி. இங்க ஏன்னா பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்யறாரு, அதனால இது என்னன்னா அகர்மா. இது ஏன்னா பகவானுடைய திருப்தி பிளஸ் பகவானுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதனால அவர் செய்யறதுனால இது அகர்மால முடியுது. சோ போர்க்களத்துல துரோணாச்சாரியார் அடுத்தது. போர்க்களத்துல துரோணாச்சாரியார் பிராமணரா இருந்தாலும் சத்திரியனோட செயலை செய்யறாரு. அதனால அவர் குருன்றதுனால பாண்டவர்களும் அவரை அப்ரோச் பண்றதுக்கு தயக்கமா இருக்காங்க. அப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு யுதிஷ்டர் கிட்ட அப்படின்னா, ஒரு சின்ன பொய் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. யுதிஷ்டர் தர்மராஜா, அவர் எப்பவுமே பொய் சொன்னது கிடையாது. அதனால அவர் சொல்ல மாட்டிருக்காரு, மறுக்கிறாரு. ஆக்சுவலி யுதிஷ்ட மகாராஜாவோட ரதம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு 2 அடி உயர்ந்துதான் இருக்குமா, இந்த பூமியை விட டச் பண்ணாதான். ஏன்னா பௌதிகத்துல இருக்கவங்க கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். சோ அதனால இங்க அசுத்தமானவங்க, துர்பாக்கியசாலி, இந்த பூமியில இருக்கவங்க தான் பௌதிகத்துல இருக்கக்கூடியவங்க. அதனால இவர் தர்மராஜா இல்லையா, அதனால அவரோட ரதம் உயர்ந்துகிட்டே 2 அடி உயரமா இருக்குமா. பகவானோட பேச்ச மறுத்ததால உடனே அந்த ரதம் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா கீழே பூமியை டச் பண்ணிடுதான். அப்ப சரி இவர் யுதிஷ்டர் சொல்றாரு, அந்த ஒரு பொய் தான், அத பொய்யா சொல்லல, அவரை எப்படி மாத்தி சொல்றாரு அப்படின்னா, என்ன பொய் சொல்றாரு அப்படின்னா, அஸ்வத்தாமன் இறந்து விட்டான்னு சொல்ல சொல்றாரு. ஏன் அப்படின்னா துரோணாச்சாரோட பலமே அவங்க பையன்தான். சோ அவர் இறந்துட்டாரு அப்படின்னு அவரோட பலம் குறைஞ்சிடும், அதுக்காக அவர் சொல்றாரு. அப்புறம் யுதிஷ்டர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா,
அஸ்வத்தாமன் அதை லவுடா சொல்லிட்டு, என்ற யானை அதை மெதுவா சொல்லிட்டு இறந்து விட்டான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லாருமே போய் துரோணாச்சாரியார் கிட்ட சொல்லும் போது அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அவர் நம்ப மாட்டிருக்காரு. யுதிஷ்டா நீதான் கரெக்டா உண்மையை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. அப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அஸ்வத்தாமன் அந்த யானை இறந்து விட்டான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவரோட ஆயுதத்தை எல்லாம் போட்டுட்டு அப்படியே உட்கார்ந்துடுறாரு. அப்புறம் வந்து அவர் இறந்துடுறாரு. அதுக்கப்புறம் அவரை தாக்கி கொண்டுடுறாங்க. சோ இப்படி அர்ஜுனனும் பீமனும் பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பகவானுடைய திருப்திக்காக போல நிறைய பேரு கொன்று இருந்தாலும் அது வந்து அகர்மாவாகுது அப்படின்றத இங்க சொல்லப்படுது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆர்மி மேன் இருக்காங்க. அவங்க வந்துட்டு அங்க வந்து ஆர்மியில வந்துட்டு கொல்றதுனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நிறைய அவார்டு கிடைக்கும். அதே ஆர்மி மேன் லீவ்ல வந்து டியூட்டில இல்லாம லீவ்ல வந்திருப்பாரு. இங்க வந்து யாரையாவது கொன்னா அவருக்கு அவார்டு கிடைக்குமா இல்ல ஜெயில் கிடைக்குமா? ஜெயில் கிடைக்கும். எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. அந்த மாதிரி பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்யும் போது அந்த செயல் வந்து அகர்மாவாகுது. சோ நமக்கு பாவ புண்ணியம் எதுவுமே வராது. சோ பகவானுடைய ஒரு மாலையை நம்ம ஜபம் செஞ்சுட்டா கூட போதும், நம்மளோட அந்த செயலோட விளைவுகளை வந்து பகவான் வந்து அழிச்சிடுறாரு. அந்த செயலோட விளைவு வந்து 3 விதமா இருக்கு. ஒண்ணு வந்து விதை வடிவமா இருக்கு, இன்னொன்னு வந்து செடி வடிவமா இருக்கு, இன்னொன்னு வந்து பழம் வடிவமா இருக்கு. அந்த விதை வடிவத்தை வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி விதை வடிவத்தை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா இல்லாமலே போக்கிடுறாரு பகவான். ஒன்ஸ் பகவானோட நாமத்தை சொல்லி பகவானுக்கு பக்தி செய்ய ஆரம்பிச்ச உடனே அதை வந்து என்ன பண்றாங்க, பகவான் இல்லாம ஆக்கிடுறாரு. அந்த செடி வடிவத்தை வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அதை வந்து வளர விடாம பண்ணிடுறாரு. ஆனா அந்த பழ வடிவமா இருக்கு இல்லையா, கையில பழம் கொடுத்தாச்சு, அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சாப்பிட்டுதான் ஆகணும், அதை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். ஆனா அதை என்ன பண்றாரு பகவான் அப்படின்னா, பெரிய ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பெரிய ஆக்சிடென்டா நடக்க வேண்டிய விஷயம், ஆனா அது ஒரு சின்ன காயத்தோட முடிஞ்சிடும். பெரிய ஆக்சிடென்ட் வேண்டியது ஆனா ஆக விடாம அந்த தாக்கத்தை வந்து பகவான் வந்து குறைச்சிடுறாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ நேத்திக்கு சுப்பிரமணியம் பிரபு கூட சொன்னாரு, பெரிய ஆக்சிடென்ட். ஆனா பக்தர்கள் இதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, என்னோட கர்ம வினையால பெருசா இதை நடக்கணும், ஆனா நடக்காம பகவானோட கருணையால இது சின்னதாயிடுச்சு அப்படின்னு நேத்திக்கு சுப்பிரமணியம் பிரபு கூட ஷேர் பண்ணாரு இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி பக்தர்கள் வந்து சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி அதுக்கு அடுத்தது சமக்கிரமம் பிரவிலியத்தை. சோ இந்த மாதிரி செய்யும் போது முழுமையான உன்னதத்தில் கலந்து விடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இங்க முழுமையான உன்னதத்தில் கலந்து விடுவது அப்படின்னு சொல்றது என்ன அப்படின்னா, இந்த பௌதிக லோகத்தை விட்டுட்டு பகவானுடைய லோகத்துக்கு, அதாவது வைகுண்ட ஆர் கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போறதான் சொல்றாங்க. பகவானோட முயற்சி பண்றது அந்த அருவவாதத்தை பத்தி சொல்லல. இங்க பௌதிக லோகத்தை விட்டு ஆன்மீக லோகம் போறதான் வந்து சமக்கிரம பிரவலியத்தே அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. பாகவதம்ல கூட ஒரு ஸ்லோகா 1.2.7 சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, வாசுதேவ பகவதி பக்தி யோக பிரயோஜிதக ஜனயதி ஆஷு வைராக்கியம் ஞான சயத் அகைத்துகம் அப்படின்னு. அது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பரமபுருஷ பகவான் ஆனா கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செஞ்சோம் அப்படின்னா ஒருத்தனுக்கு வந்து உடனடியா உன்னத அறிவும் கிடைக்குது, உலக பற்றுதலிலிருந்து விடுதலையும் கிடைக்குது. ஆக்சுவலி இந்த ஸ்லோகம்ல சொல்லப்பட்ட விஷயமும் அதுதான் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு சின்ன ஸ்டோரி, யஜ்ஞாச்சரத கர்மா, அதுக்கு ரெலவெண்டா ஒரு ஸ்டோரி. கங்காதரன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் வந்து கோவில்ல வந்து சும்மா அந்த தண்ணியை எடுக்கக்கூடிய ஒரு சேவகரா இருக்காரு. அந்த சேவையை வந்து அவர் எப்படி பண்றாரு அப்படின்னா, ஒரு யஜ்ஞம் மாதிரி பண்றாரு. தினமும் வந்து நதிக்கரையில வந்து தண்ணியை எடுத்துட்டு போவாரு. எதுக்குன்னா அபிஷேகம் எல்லாம் பண்றதுக்கு. சோ அவரோட மனநிலை எப்படி இருந்ததுன்னா, நான் தண்ணியை கொண்டு போறேன் அப்படின்னு இருக்காது, நான் பகவானுக்கு சேவை பண்றேன், அந்த ஒரு மனநிலையில அவர் தண்ணியை எடுத்துட்டு போறாரு. ஒரு நாள் இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் அவருக்கு உடம்பு முடியல, ஆனாலும் பகவானுடைய சேவை தடைப்பட்டுட கூடாதுன்ட்டு கூட அவர் வித்தவுட் ஃபெயில் அவர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. ஒரு பண்டிதர் வந்து
அவரை பார்த்து சிரிக்கிறாரு. தண்ணீர் கொண்டு போறது மட்டும்தான் உன்னுடைய வேலையா? யாகம் யஜ்ஞம் அந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு அவர் ஆன்சர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இது போறது தண்ணி கொண்டு போற வேலைதான். ஆனாலும் இது தொடர்ந்து பகவானோட திருப்திக்காக செய்யறதுனால இதுவும் வந்து யஜ்ஞம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அந்த பூசாரி. அப்புறம் அந்த நைட்டு வந்து இந்த மாதிரிதான் கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுமே அது வந்து யஜ்ஞம். யஜ்ஞம்னா உடனே வந்து யாகம் நடத்துறது, யஜ்ஞம் நடத்துறது, அது மட்டும் யஜ்ஞம் கிடையாது. கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுமே யஜ்ஞம் தான். அந்த பூசாரி கனவுல வந்து பகவான் சொல்றாரு, இந்த சேவகன் எனக்கு ரொம்ப மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. ஏன் அப்படின்னா அவர் எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லாம வந்து தினசரி அந்த சேவையை வந்து பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கிறாரு. சோ தன்னுடைய சேவையை வந்து பற்றில்லாம பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறதுனால அந்த செயல் வந்து யஜ்ஞமா மாறிடுது. சோ அதனால அவங்க கர்ம பந்தத்துல இல்லாம இருக்காங்க. சின்ன சேவை கூட பற்றில்லாம பகவானுக்காக செய்யும் போது அது வந்து யஜ்ஞமா மாறிடுது. சோ இந்த ஸ்லோகா அண்ட் அந்த ஸ்டோரி மூலியமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவோட கைடன்ஸ்ல கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்துகிட்டு பக்தி தொண்டு செய்யறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு செயலுமே என்ன அப்படின்னா யஜ்ஞம் தான். சோ அது பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்யும் போது அது யஜ்ஞமாகுது. நம்ம ஜட விளைவுல இருந்து அந்த 3 குணத்திலிருந்து நம்ம வெளியில வந்து பகவானுடைய உன்னத லோகத்துக்கு போகலாம் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னையோட கிளாஸ்ல இருந்து ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அந்த விதை அது ஏன் வளர விடாம செய்யறாங்க மாதாஜி? விதையும் அந்த செடியவும் மாதாஜி அந்த விதைன்றது நம்ம கர்ம வினை. முன்னாடி ஜென்மத்துல வந்து நம்ம செய்யற ஒவ்வொரு செயல் அது கஷ்டமோ துக்கமோ அனுபவிக்கணும். நம்ம பகவான் கிட்ட சரண்டர் பண்ணும்போது அந்த விதையா இருக்கக்கூடிய கர்ம வினையை வந்து அழிக்கிறார். ஏன்னா இதெல்லாம் அழிச்சாதான் நம்ம பகவான் கிட்ட போக முடியும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா தொடர்ந்து பிறப்பு இறப்பு நம்ம அனுபவிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கணும். அதனால அதை வந்து இல்லாம ஆக்குறாரு. இல்லாம ஆகும்போது தானே நம்ம பகவான் கிட்ட போகணும். அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு பர்த் எடுத்து நம்ம அதை அனுபவிக்கணும் இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. அந்த செயலோட விளைவு, இப்போ நம்ம ஒரு செயல் செய்யறோம், அதனால ஒரு வினை வரும் இல்லையா? அதை வந்து மறுபடியும் ஒரு பர்த் அனுபவிக்கணும். அதை இல்லாம ஆக்குறாரு பகவான் கிட்ட நம்ம சரண்டர் ஆகும்போது. சரண்டர்னா பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னாலே போதும், அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை வந்து பகவான் எடுத்துக்கிறாரு மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிளாஸ் நல்லா இருந்துச்சு மாதாஜி. சூப்பரா இருந்துச்சு மாதாஜி. மாதாஜி இந்த பழம்படியில் இருக்கிறத நீங்க சொல்லவே இல்லை மாதாஜி. அது சொல்ல முடியுமா? சொன்னீங்க. அந்த பலன் படிவுல இருக்கிறது அப்படின்னா ஆல்ரெடி அது பழம் ஆயிடுச்சு. பழமானதை நம்ம கையில கொடுத்தாச்சு, சாப்பிட்டுதான் ஆகணும். சோ அதை வந்து நம்ம அனுபவிச்சுதான் தீர்க்கணும், வேற வழியே கிடையாது. ஆனா அந்த அனுபவிக்கிறது என்ன பண்றாருன்னா பெருசா வரக்கூடிய அந்த தாக்கம் வந்து சின்னதாக்கிடுறாரு. நம்ம பெருசா அனுபவிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட்டை நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஆனா அந்த ஆக்சிடென்ட்டை வந்து என்ன பண்றாரு பகவான் அப்படின்னா அந்த நம்ம அதை அனுபவிச்சுதான் தீரணும். ஆனா அதை அனுபவிக்கிறோம், பிளஸ் அதோட தாக்கம் வழிய வந்து குறைச்சிடுறாரு மாதாஜி. அப்ப செடி வடிவில் இருக்கிறது மாதாஜி அது இல்லாமல் ஆக்கிடுறாரு. அந்த செடியை வளர விடாம அப்படியே தடுத்துடுறாரு. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் பிரபு. மாதாஜி, இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல இந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் வரும்போது நமக்கு இது பண்ணிடுவாரு அப்படின்னு, அது ஒரு சின்ன இது ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஆசைப்படுறேன் மாதாஜி. ஆக்சுவலாக இந்த நேரத்து நைட்டு நான் சமைக்கும் போது ரூமில் ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வந்து 8 மணிக்கு சமைக்கும் போது ப்ரெஷர் குக்கரில் ரூமில் சமைச்சிட்டு இருந்தேன். அப்போ ப்ரெஷர் குக்கரில் பருப்பு சாம்பாருக்கு எல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தேன். முருங்கன் 8 விசில் வந்துருச்சு. விசில் எடுத்து முடிச்சுட்டு ப்ரெஷர் எடுத்துட்டேன், வெயிட்டெல்லாம் எடுத்து வச்சிட்டேன். ஆவிலாம் போயிருச்சு, எல்லாம் போயிருச்சுல. ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் திறந்த உடனே டப்புன்னு அடிச்சிருச்சு. அடிச்சு அது மூடியெல்லாம் அடிச்சு குக்கர் எல்லாம் சிந்திருச்சு. ஆனா எனக்கு ஒரு அடி கூட பரல மாதாஜி. இதுக்கு முன்னாடிலாம் நடந்திருக்கு. அது எப்படின்னா நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க, குக்கர் படிச்சப்ப மூஞ்சில செதறி இருக்கும், கையில கொப்பளம் பண்ணாங்க. ஆனா எனக்கு ஒரு சின்ன காயம் திருப்பி என்னோட ரூம் சின்ன ரூம் தான், ரொம்ப பெரிய ரூம்லாம் கிடையாது. ஒரு 3 சின்ன கேபின் மாதிரி தான் இருக்கு. அதெல்லாம் நான் சமைச்செல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இங்க சவுதியில. டப்புன்னு வெடிச்சுக்கல சிந்திருச்சு. ஆனா எனக்கு ஒரு காயம் கூட பரல. போய் வந்து 1 நிமிஷம் 5 நிமிஷம். ஆனா கொஞ்சம் பதட்டம் இருந்துச்சு.
பதட்டம் இருந்துச்சு, ஒரு மாதிரி இதா ஃபீலிங்கா இருந்துச்சு. அப்புறம் பக்கத்துல இங்க வந்து பிரபுபாதா படம், குரு மகாராஜ் படம், கிருஷ்ணர் பகவான் படம்லாம் வச்சிருக்கனால அங்க வந்து சாண்டிங் பண்ணிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயானே. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு காயம் கூட பல்லம் வந்து எஸ் பிரபு. அதான் ஏதோ ஒரு விஷயம் அங்க நடக்கணும்னு இருந்திருக்கு. அது வந்து அந்த விஷயம் நடந்துருச்சு. அதை அனுபவிச்சாகணும். பட் அதோட தாக்கம் வந்து குறைஞ்சிடுது பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணன். ஆக்சுவலா இதை வந்து நான் நேத்துக்கு நம்ம குருஜிட்டே சொன்னேன், ஹரிக்டன் குருட்டேச்சு நேற்று மத்தியானம் சொன்னேன். ஆக்சுவலா எங்க வீட்டுல யார்கிட்டயும் சொல்லல, வீட்டுல சொன்னா பதறிடுவாங்கன்னு. அதுக்கப்புறம் குரு மகாராஜரை சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட தான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நேற்று எங்க அம்மாட்டையும் சொல்லி எங்க மணிட்டையும் சொல்லி இன்னைக்கு பக்தர் சங்கத்தினையும் சொல்லியிருக்கேன். நான் ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை குருட்ட தான் சொன்னேன். நான் அவர்கிட்ட சொல்லி இதை எப்படி எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தாங்க. இன்னைக்கு நீங்க அந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருந்ததுனால தான் அது என்னுடைய அனுபவத்தை உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டேன். எஸ் பிரபு. ஆக்சுவலி பக்தர்கள் தான் பிரபு இதை என்ன நினைச்சுப்பாங்க அப்படின்னா, நமக்கு பெருசா நம்ம கர்ம வினையால பெருசா ஏதோ ஒண்ணு நடக்கணும், பட் பகவானோட கருணையால சின்னதா நடந்தது அப்படின்னு பக்தர்கள் சொல்லுவாங்க. ஆனா பக்குவம் இல்லாதவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா, நான் இவ்வளவு பக்தி பண்றேன், இவ்வளவு பண்றேன், ஆனாலும் பகவான் ஏன் எனக்கு இது இப்படி கொடுத்தாரு, அது பக்குவம் இல்லாதவங்க அப்படி சொல்லுவாங்க பிரபு. சோ பக்தர்கள் வந்து பகவான் வந்து அவரோட கருணையால நமக்கு குறைச்சிருக்காரு அப்படின்னு பக்தர்கள் வந்து எடுத்துப்பாங்க பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு ஷேர். ஹரே கிருஷ்ணன். தேங்க்யூ வெரி மச். மாதாஜி எதுவும் கேள்வி இல்லைன்னா ரீகேப் போயிடலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாருக்கு கேள்வி இருக்கா? ஓகே மாதாஜி. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. மோகனா மாதாஜி, ரொம்ப வெரி நைஸ் கிளாஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து விஜயலட்சுமி மாதாஜி ரீகேப் பண்ணாங்க. மாதாஜி இதுல உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட நல்லா சுருக்கமா சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயலட்சுமி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ்ல இந்த ஸ்லோகால என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா, ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களிலிருந்து எப்படி நம்ம விடுபடுறது அப்படின்றத பத்தி தான் நம்ம பார்த்தோம். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் 3 குணங்கள் என்னன்னா, ரஜோகுணம், தமோ குணம், அது எல்லாமே வந்து சத்துவ குணம். இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும். தமோ குணம்னா என்ன? சோம்பல், அறியாம, மயக்கம், அதெல்லாம் இருக்கிறது வந்து தமோகுணம். ரஜகுணம்னா என்ன தெரியும் நமக்கு? எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறது, கோவப்படுறது, எல்லாமே அதிகமா துக்கப்படுறது எல்லாமே அதிகமா இருக்கும். சத்துவ குணம்னா எப்படி இருக்கும்? அவங்க சாஸ்திரத்துல ஈடுபடுவாங்க. ஆனா இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? ஏன் சத்துவ குணத்துல இருந்து நம்ம விடுபடணும்னா, நமக்கு எல்லாம் தெரியுது, நமக்கு சாஸ்திரம் எல்லாம் தெரியுதுன்னு அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். அது வந்து அது நமக்கு ஒரு பாராட்டை நமக்கு தரும்போது நம்ம வந்து அதுல இருந்தும் நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஞானத்தை பத்தி சொல்றாங்க. நம்ம ஞானத்தை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, பகவானை பற்றி உன்னதமான ஞானம் தெரிய பகவத்கீதை அது மூலமா நம்ம வந்து பகவத்கீதை, பாகவதம் அது மூலமா நம்ம ஞானத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். பகவானுக்கும் பகவத்கீதைக்கும் எந்தவித வித்தியாசமும் இல்லை. அதனால வந்து பகவானே என்ன பண்றாரு, நமக்கு வந்து அந்த ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்காக ஒரு பிரதிநிதியை அனுப்புறாரு. அவர்கிட்ட நம்ம கேட்டு எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா, அங்கீகாரம் பெற்றவரா இருக்கணும். இப்ப வந்து பக்தர் நம்ம ஆகணும்னா நமக்கு ஒரு குரு கிடைக்கணும். பக்தர் சங்கத்தின் மூலமா தான் அது கிடைக்கும் நமக்கு. அதனால வந்து குருவை எப்படி அணுகணுங்கிறது நம்ம பக்தர் சங்கத்துல இருக்கும்போது தான் நமக்கு தெரியும். நமக்கு அந்த 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சைத்தன்ய மகாபிரபு, அவர் சாட்சாத் கிருஷ்ணர் தான். அவர் நமக்கு வந்து இந்த பௌதிக லோகத்திலேருந்து நம்ம எப்படி பிறப்பு இறப்பு சூழல்ல இருந்து நம்ம எப்படி விடுபடுறதுங்கிறத நாம ஜபம் செஞ்சாலே போதுன்ற ஒரு எளிய வழிய நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. அதனால பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பக்தரா இருக்கிறது தான் மிகவும் பெரிய மங்களகரமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்யப்படும் செயல்கள் எல்லாமே வந்து எப்படி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஒரு யஜ்ஞமா கருதப்படுறது. அது வந்து பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே அகர்மாவில் வருகிறது. அதே மாதிரி நம்ம திருப்திக்காக பிறப்பிறப்பு பிறப்பிறப்பு அந்த மாதிரி சூழலை திரும்ப திரும்ப வர்றது வந்து செய்யப்படும் செயல்கள் வந்து விகர்மா ஆயிடுறது. அதனால வந்து நம்ம எப்பயுமே பகவானுக்கு பக்தி செய்யணும். பக்தி செய்யும் போது அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா, நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த கர்மங்கள் வந்து விதையா இருக்கும்போது அது வளர விடாம தடுத்துடுறாரு. செடியா இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்றாரு, அதை வளர விடாம பண்ணிடுறாரு. ஆனா பழம்னு ஒண்ணு நம்ம பண்ற கர்மங்கள் வந்து பழம் அப்படின்ற வடிவில் இருக்கும்போது நாம அதை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அதனால இந்த மாதிரி நம்ம பக்தி செய்யும் போது முழுமையா நம்ம வந்து என்ன உன்னதத்தில் கலந்து விடுகிறோம். இந்த பௌதிக லோகத்தை விட்டு நம்ம ஆன்மீக லோகத்தை அடையலாம். பகவானுக்கு பக்தி செய்யும் போதுதான் நமக்கு வந்து உன்னதமான அறிவு கிடைக்குது.
உலகத்தில் உள்ள பற்று எல்லாம் குறையுது. அதனால நாமும் வந்து என்ன பண்ணணும், பக்தர் சங்கத்தின் மூலமா நல்ல ஒரு பரம்பரை வழியா வந்த குருவை அணுகி பக்தி பயிற்சி செய்து நாமும் ஆன்மீக லோகத்தை அடையலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, நல்ல அழகா ரீகேப் பண்ணீங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மாதாஜி, 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடிதான் மேற்கு வங்காளத்துல தோன்றி சங்கீத நிலையை முடிச்சுட்டு சன்னியாசம் எடுக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் விகர்மா அப்படின்றது நம்மளுடைய புலன் திருப்திக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய செயல், பகவானுடைய திருப்திக்காக இல்ல, புலன் திருப்திக்காக. அது அதுக்கப்புறம் வந்து என்னன்னா, இந்த பழ வடிவில இருக்கு இல்லையா, அது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். பட் ஆனா அதோட தாக்கத்தை, அந்த வீரியத்தை வந்து பகவான் குறைச்சிடுறாரு. அவ்வளவுதான் மாதாஜி, மத்தபடி சூப்பரா சொல்லியிருந்தீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி, சூப்பரா சொல்லிட்டீங்க மாதாஜி. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி, மோனா மாதாஜி. அடுத்தது கேசை மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் என்னன்னு சொல்லிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாஞ்சகல்ப பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा माताजी, संत प्रभु जी, हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்ஸ் ஃபார் த கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நன்றி மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே